اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان، مجھے تھوڑا عرصہ ہوا آپ سے بریک لی میں نے۔ کچھ انتظامی معاملات تھے ہمارے عوام دوست پارٹی کے، ان میں تھوڑا سا مگن رہا، اور کچھ ہمارے جو تنظیمی ڈھانچے کے سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں وہ ان کی وجہ سے مصروفیت ایسی رہی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہا۔ لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے میری جو پرنٹ میڈیا میں میرے بیانات جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتے رہے، اور جو بھی ایشوز تھے، کور ایشوز تھے پاکستان کے حوالے سے، ان پہ جو ہے وہ ہماری ڈسکشن چلتی رہی۔ پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی، بعض جو سوشل میڈیا کے حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ ہماری کنورسیشن جاری و ساری رہی۔ اینی ویز، آج ہمارا 2-3 ٹاپکس ہیں جن پہ ہم عوام دوست پارٹی کا جو مین فوکس ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میرے پاکستانیوں، اس وقت جو انٹرنیشنلی اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلے 1000 سال کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کا جو سٹرکچر بلڈ اپ کیا، اس کے بعد وہ ایک ویژن تھا، وہ ایک نظام تھا جس نظام نے پریویل کیا، اور جیسے انسانوں پہ وہ اثر انداز ہوا تو اس ایک بہترین نظام جو ہے وہ بہترین ہیروز پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ہیروز پیدا ہوتے چلے گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جنہوں نے پورے فارس کو تخت و تاراج کر دیا، اور پھر کیسر و کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا، ان کی جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہے ساری راہ فتوحات کا۔ اور تب سے جیسے ہی اسلام نے پریویل کیا، یورپ تک جو ہے رسائی حاصل کی، اور اگلے پھر اس کے 100 سال کے بعد جو ہے وہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر اگلے 1000 سال تک آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں 1400 سال میں سے یہ جو 1100-1200 سال پہلے ہیں، ان میں سے 100 سال کے بعد مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ حکمرانی اپنی قائم کی۔ اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا کہ جو ہمارے توہین ہے جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی، اور پھر ہماری کتاب اللہ کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ جو ہے نا وہ باتیں کی تھی۔ تو یہ یورپ کا تنہا امتیاز رہا، کیونکہ یورپ جو ہے وہ خالصتاً غیر مذہبی معاشرہ ہے۔ جس وقت وہ مذہبی تھا تب بھی وہ رجت پسند تھا، اور اس وقت جب کہ وہ غیر مذہبی ہے اور مذہب جو ہے وہ بالکل اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ ڈال دیا ہے، ایسی صورت میں بھی ان کی شدت پسندی بڑھی ہے۔ دوسری دیکھیں، 2 طرح کی قوتیں ہیں، ایک رحمانی قوتیں ہیں اور ایک شیطانی قوتیں ہیں۔ تو جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان پہ شیطان جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے رحمان کا کلام جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا میں جو شیطانیت کے علم بردار ہیں وہ پھر سرگرم عمل ہیں، اور وہ شیطانیت کے نظریے کو عام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کی طرز پہ اور OIC کو تعمیر کیا جائے، اور یہ جو اقوام متحدہ کا سلسلہ بنایا اور جو دنیا کو جغرافیائی تقسیم میں ڈال دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ملت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں میں جو خلافت کا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا اگر نظام دوبارہ سے ریوائیو کرے اور پریویل کرے اس سسٹم میں، تو بڑی تیزی کے ساتھ جو اسلامائزیشن کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور مسلمان جو ہے وہ پھر ایک ملت کی صورت میں، ایک امت کی صورت میں کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا نعرہ بلند کیا جائے۔ تو ہم جو ہے بینگ عوام دوست پارٹی اس نعرے کو جو ہے وہ ابھی سے اس امت کے نعرے کو بلند کرتے ہیں، اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ یہ اقبال کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
मौज है दरिया और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आप यकीन करें कि हम बैरून दरिया कुछ नहीं हैं, हम इसी मिल्लत के अंदर ही सारा कुछ हैं, और यही हमारा तो इम्तियाज़ है, इस तरफ हमारा आना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जी, बात करते हैं आज ये जो इस वक्त हमारा ये जो इम्पोर्टेड रजीम है, ये $2 अरब का और $8.5 अरब का फाइनेंसिंग का मुआहदा IMF के साथ करने के बाद जो है वो इस वक्त बड़े उछल रहे हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि $23 अरब जो ये क्लेम करते हैं, चले मैं समझता हूँ कि $18 अरब भी हो, $20 अरब भी हो, इन्होंने वो $20 अरब जो इमरान खान छोड़ के गया, इन्होंने उसको 6 महीने में उड़ा लिया। और ये तेज़ी के साथ मुल्क के जो चलते हुए जितने भी सेक्टर्स थे, मिसाल के तौर पे आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रिवाइव कर रहा था, उसको इन्होंने डंप कर दिया। और फिर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रूम कर रहा था, उसको भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये इदारों को तबाह करने में और फिर पाकिस्तान की जो इमलाक हैं उनको रैन रखने में और आलमी दुनिया को बेचने में इनका सानी कोई नहीं है। और ये अलमनाक है कि पाकिस्तान पे ऐसे लोग मुसल्लत हैं, और फिर हमारी जो कुव्वतें हैं पीछे से बादशाहगर कुव्वतें, वो भी इनको बैकअप कर रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुल्क में जो है वो बेहतरीन लोगों को आगे काम करना चाहिए और उनको बैकअप करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी। और हम ये समझते हैं कि हम सब की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में बेहतरीन जो है वो निज़ाम वो क्रिएट हो। कितना अलमनाक है कि पिछले 70 साल में हम एक ऐसा निज़ाम नहीं बना सके जो पीछे बैकअप पे इस्टेब्लिशमेंट रहे और फ्रंट एंड पे जो पॉलिटिकल कल्चर है वो पाकिस्तान को तरक्की दे सके। तो हमें नई सिरे से इस निज़ाम को रिवाइव करना है। हम निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तब तक तब्दीली रूनमा नहीं हो सकती जब तक ये जागीरदारों का, लुटेरों का निज़ाम जब तक ये तब्दील नहीं होता, तब तक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में रूनमा नहीं हो सकती। तो इस तब्दीली के लिए हम सबको मिल के काम करना है। आखिरी बात मैं करूँगा, और हमारा पैगाम जो है वो सोशल सेक्टर, चूँकि हम सोशल सेक्टर में काम करने वाले, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, बुनियादी तब्दीली रूनमा नहीं होएगी, तो निज़ाम की तब्दीली के लिए पहले अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट तो हमें इसमें पता नहीं कितना सपोर्ट करती है नहीं करती है, लेकिन सोशल सेक्टर में बहुत गुंजाइश मौजूद है। मतलब सोशल सेक्टर भरा पड़ा है कि अगर हम सारे ये फैसला कर लें कि हमने एक दूसरे को एक्ट देना है और एक दूसरे को खड़ा करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से रोक नहीं सकती। तो आइए मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं। और मेरा पैगाम है ये कि सोशल सेक्टर को मुतहर्रिक करने से पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली रूनमा हो सकती है। तो पाकिस्तानियों, मैं और आप, हम सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आइए मिल के काम करते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं, अवाम दोस्त हुनर प्रोग्राम है, अवाम दोस्त बिज़नेस प्रोग्राम है, अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम है। इसके अलावा आपको पता है कि हम सेहत की, सोशल सिक्योरिटी, लीगल सिक्योरिटी, हर तरह की जो है ना वो जो सोशल सेक्टर में हम लोगों को एज दे सकते हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। मेरी ये जो मेरा मैसेज है वो जितना आम होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सुनेंगे, और उस पर हमारे पास बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होंगे। तो हम मेरे मैसेज को शेयर ज़रूर करें अगर आपको मुनासिब लगे तो। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है और आपको बिज़नेस करना चाहते हैं, आप जो है ना वो आपको घर की ज़रूरत है, जो भी, और आप पॉलिटिकल हलकों में काम करना चाहते हैं, मुतहर्रिक का फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं, आपके पास बेशक वसाइल हैं नहीं हैं, आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हम हर उस बंदे को जो इस निज़ाम का पार्ट है और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है, हम उसको इनकरेज कर रहे हैं। और हमारा मोटिव जो है वो रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, वो रेवोल्यूशन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट की थी। और हम अगले सेशन में रियासत मदीना की जुज़ियात पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम दोस्त पार्टी पाइंदा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।